వెల్కమ్ టు మోసో టీవీ. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. మంగళగిరిలో రామాలయ పునఃప్రతిష్ఠ, మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొని 5 లక్షల విరాళం. అద్దంకి నియోజకవర్గ వైసీపీ సమావేశంలో వైఎస్ జగన్ కీలక వ్యాఖ్యలు. ఎల్పీజీకి బదులుగా పీఎన్జీకి ప్రోత్సాహం, ఓటీపీ విధానంతో పారదర్శకత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్. భారత నౌకాదళం ఎల్పీజీ తీసుకువస్తున్న 2 నౌకలను సురక్షితంగా ఎస్కార్ట్ చేసింది. జాగ్ వసంత్ మరియు ఫైన్ గ్యాస్ అనే ఈ నౌకలు ఎల్పీజీ సరుకుతో భారత్ కు చేరుకుంటున్నాయి. ఫైన్ గ్యాస్ నౌకలో 45,000 మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీ ఉండగా ఇది మార్చి 27న న్యూ మంగళూరు పోర్ట్ కు చేరుకునింది. అలాగే జాగ్ వసంత్ నౌకలో 47,600 మెట్రిక్ టన్నుల ఎల్పీజీ ఉండి ఇది మార్చి 26న కాండ్లా పోర్ట్ కు చేరుకునింది అని షిప్పింగ్ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. ఈ నౌకలు స్ట్రైట్ ఆఫ్ హోర్ముజ్ను దాటిన తర్వాత భారత నౌకాదళం భద్రత కల్పించింది. అలాగే ఈ 2 నౌకల్లో వరుసగా 33 మరియు 27 మంది భారతీయ నావికులు సురక్షితంగా భారత్ కు తిరిగి వస్తున్నారు. పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దేశంలో ఎల్పీజీ కొరత మరియు ఇంధన సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. कल देर शाम 2 भारतीय फ्लैग वाले एलपीजी कैरियर्स पाइन गैस और जग वसंत, इन 2 लोडेड हैं, एलपीजी लोडेड हैं इन दोनों पे. इन दोनों जहाज़ों ने सेफली स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार किया और ये भारत की तरफ अग्रसर हैं. पाइन गैस में 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो न्यू मैंगलोर पोर्ट पे अराइवल उसका ड्यू है और वो अराइवल 27 मार्च को संभावित है, 27 मार्च की प्रातः संभावित है. वहीं दूसरी एलपीजी कैरियर वेसल जग वसंत है जिसमें करीब 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी है और वो कांडला की ओर जा रहा है. उसका नेक्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल कांडला होगा और उसकी अनुमानित आगमन तिथि 26 मार्च है. इस प्रकार इन दोनों जहाज़ों के पर्शियन गल्फ से निकलने के कारण अब पर्शियन गल्फ जो वेस्ट ऑफ होर्मुज है वहाँ पे 20 भारतीय फ्लैग के जहाज़ रह गए और उसमें 540 भारतीय नाविक हैं और इन सभी की सुरक्षा, उनकी देखरेख और समन्वय के लिए डीजी शिपिंग, आरपीएसएल एजेंसी तो हमारे मिशंस के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं. కేరళ ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ శశి థరూర్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. నేను చాలా ఆశావాదిగా ఉన్నాను. కేరళలో బీజేపీకి 1 సీటు కూడా లేదని మర్చిపోవద్దు. అసలు పోటీ యూడీఎఫ్ మరియు ఎల్డీఎఫ్ మధ్య ఉంది. మా దగ్గర అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులు ఉన్నారు, అలాగే కొత్త ముఖాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికి కలయికతో మార్పు తీసుకురాగలమని నమ్ముతున్నాం. ప్రజలు ఎల్డీఎఫ్ 10 సంవత్సరాల పాలనపై విసుగెత్తిపోయారు. బీజేపీ పరిష్కారం కాదు, ఎందుకంటే వారికి ఆ సామర్థ్యం లేదు. కాబట్టి ఎల్డీఎఫ్ ను ఓడించడం ద్వారానే మార్పు సాధ్యమవుతుందని ఆయన తెలిపారు. I am very optimistic. Don't forget that the BJP is a 0-seat party in Kerala. The real contest is between the LDF and the UDF. As far as we're concerned, we have good candidates, experienced candidates, as well as some fresh faces. Together we are going to bring about a change. People are tired of 10 years of misgovernance by the LDF, and the BJP is not the answer because they don't have the capacity. They have basically got 0 seats in the assembly, and if they can take it to 1 or 2 or 3, they're going to be going around claiming a big victory. That is not going to be an answer. The answer lies in overthrowing the LDF with a new, democratically elected, positive-minded UDF government which has a vision for a better Kerala. That's my message. CPM is saying that BJP and the Congress are B team, and the Congress saying that CPM and the BJP are B team. How do you encounter this? Look, I mean, frankly, this is all a bit silly because the truth is we want to win. It's as simple as that. We have no interest in being anybody else's B team because we are the A team in Kerala. As far as the left is concerned, however, there are widespread indications they have some sort of understanding with the BJP because both sides don't want to see the Congress come to power. So there is a feeling that in some constituencies where the BJP knows they can't win, they will toss their votes to the LDF in order to block a Congress victory. And maybe in 2 or 3 seats, the LDF might even help the BJP. We've seen this happen before. So all I can say to you is let them play their B team games.
We are not interested in whatever deals they want to do. Our deal is with the people of Kerala. We want to ensure that the people of Kerala know that their interests will be safe with us. How do you see the women reservation bill implementation? There is a lot of conflict right now going on. Look, I've been a strong supporter of the Women's Reservation Bill because in politics it's been very difficult for women to get the kind of breakthrough they deserve. Even in this election, no party has given women a significant percentage of the seats. We have only 10%, BJP has 11 or 12%. We're not looking at very significant numbers of women in a state where women are a majority. So I think what we need to do is have a reservation bill so that we can give women some guaranteed opportunities. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గుంటూరుకు చేరుకుని పొన్నూరు ఎమ్మెల్యే ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర కుమార్ కుమార్తె వివాహ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. శ్రీ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో జరిగిన ఈ ఘన కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి కుటుంబ సభ్యులు ప్రముఖ అతిథులతో మాట్లాడి నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. ఈ వేడుక టీడీపీ శ్రేణులు మరియు స్థానిక మద్దతుదారులకు ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా ఈ వివాహానికి హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. జనసేన అధినేతగా ఆయన వధూవరులను ఆశీర్వదించి కుటుంబ సభ్యులు మరియు అతిథులతో ఆత్మీయంగా ముచ్చటించారు. అభిమానులను ఉత్సాహపరిచేలా ఆయనతో సెల్ఫీలు తీసుకోవడానికి వచ్చిన వారికి సమయం కేటాయించడం కార్యక్రమానికి మరింత ఉత్సాహాన్ని తీసుకొచ్చింది. ఈ వేడుకలో ఇద్దరు ప్రముఖ నాయకులు పాల్గొనడంతో గుంటూరులో రాజకీయ సామాజిక వాతావరణం ఉత్సాహభరితంగా మారింది. అద్దంకి నియోజకవర్గానికి చెందిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తల సమావేశంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మాజీ సీఎం వైసీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ సమావేశంలో ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులపై విస్తృతంగా చర్చించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఉన్నప్పుడు అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి లాంటి రాక్షస రాజ్యంలో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కేసులు ఉంటాయని తెలిసి, హెరాస్మెంట్ ఉంటుందని తెలిసి, కార్యకర్తలకు ఇలాంటి సమయంలోనే ఇంకా తోడుగా అండగా ఉండడానికి ఇంకా శ్రమ పడవలసి వస్తుందని తెలిసి కూడా అశోక్ ముందుకొచ్చినాడు. ఎన్నికలప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అన్న మాటలు ఏమిటి, ఎన్నికలు అయిపోయిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేస్తూ ఉన్న పాలన ఏమిటి అని చెప్పి ఏ చిన్న పిల్లాడిని అడిగినా కూడా ఈరోజు రాష్ట్రంలో చెప్పగలుగుతున్నాడు. ఎన్నికలప్పుడు ఆయన చెప్పిన మాటలు చూస్తే
జగన్ ఇచ్చేటివి అన్నీ చేస్తాను, కాక సూపర్ 6 సూపర్ 7లు అని చెప్పాడు. ఎన్నికలు అయిపోయాయి, చంద్రబాబు నాయుడు గారి మేనిఫెస్టో చెత్తబుట్టలోకి వెళ్ళిపోయింది. కరెక్ట్గా ఇవే మాటలు ఎన్నికలప్పుడు మొత్తుకొని చెప్పిన ప్రతి మీటింగ్లో, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నమ్మడము అని అంటే పులి నోట్లో తలకాయ పెట్టడమే స్వామి అని చెప్పి మొత్తుకొని చెప్పిన నేను ఎన్నికలకు ముందు. అయినా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారి అబద్ధాలకు మోసాలకు ఏదో పొరపాటున కాస్త తలొగ్గడం జరిగింది. ఈరోజు ఎన్నికలు అయిపోయాయి, 2 ఏళ్ళు అయిపోయింది, 3వ బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టినాడు. ఇక మిగిలినటి 2 బడ్జెట్లు. ఈరోజు పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి చూస్తే, జగన్ ఉన్నప్పుడు ఇస్తా ఉన్న అన్ని స్కీములు రద్దయిపోయినాయి. జగన్ ఇస్తాడన్న స్కీములు కాక సూపర్ 6 సూపర్ 7 అన్నోడు ఎన్నికలు అయిపోయిన 2 ఏళ్ళ తర్వాత పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి చూస్తే, జగన్ ఇస్తా ఉన్న స్కీములన్నీ పూర్తిగా రద్దయిపోయినాయి. ఈయన సూపర్ 6 సూపర్ 7 అని చెప్పి ఇస్తాననేటివన్నీ కూడా మోసాలుగా తేలిపోయాయి మన హయాంలో. మంగళగిరి పట్టణం కొప్పురావు కాలనీలో నూతనంగా రామాలయ పునఃప్రతిష్ఠ మహోత్సవంలో విద్యా ఐటీ శాఖల మంత్రి నారా లోకేష్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పండితులు వేద మంత్రోచ్చరణల మధ్య హనుమత్ లక్ష్మణ సీతా సమేత రాముల వారి విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలు నిర్వహించారు. స్వామి అమ్మవార్లను దర్శించుకుని పూజలు నిర్వహించారు. దేవాలయం పునర్నిర్మాణానికి మంత్రి లోకేష్ 5 లక్షల విరాళం అందించారు. మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు మాట్లాడుతూ పోలవరం ప్రాజెక్టు కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో వేగంగా ముందుకు సాగుతుందని తెలిపారు. నిర్మాణ పనులతో పాటు నిర్వాసిత కుటుంబాల పునరావాస కార్యక్రమాలు కూడా సమాంతరంగా వేగంగా కొనసాగుతున్నాయని చెప్పారు. నిర్వాసితులకు సరైన సహాయం అందేలా పునరావాసం పరిహారం చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టినట్లు మంత్రి పేర్కొన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు సాగునీరు, నీటి వనరులు మరియు ప్రాంతీయ అభివృద్ధికి కీలక ప్రాజెక్టుగా కొనసాగుతుందని తెలిపారు. ఏపీ మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పట్టణ ప్రాంతాల్లో వినియోగదారులు ఎల్పీజీ సిలిండర్ల నుంచి పైపుడు నేచురల్ గ్యాస్ పీఎన్జీ వైపు మారేందుకు కొత్త విధానాన్ని తీసుకొస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. గ్యాస్ సరఫరాలో పారదర్శకత కోసం ఓటీపీ ఆధారిత ధృవీకరణ విధానం అమలు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. దీనివల్ల గ్యాస్ దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టవచ్చని పేర్కొన్నారు. అలాగే గ్యాస్ సిలిండర్ల బ్లాక్ మార్కెటింగ్ లో పాల్గొనే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హెచ్చరించారు. ఎటువంటి గ్యాస్ కొరత గృహాలకి అందించే గ్యాస్ సిలిండర్స్ లో లేదు. కన్వర్షన్ కోసం ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ నుంచి పైప్ న్యాచురల్ గ్యాస్ పిఎన్జీ అంటాం. ఆ పట్టణాల్లో ఎక్కడైతే ఈ సదుపాయం అవకాశం ఉందో అక్కడ వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ ఫెసిలిటీని ఉపయోగించుకోమని పూర్తి స్థాయిలో రేపటి నుంచి ఒక కొత్త పాలసీ, ఒక విధానం తీసుకొచ్చి ప్రజలందరిలో కూడా ఒక ధైర్యం తీసుకొచ్చే విధంగా మేము ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాం. కమర్షియల్ సిలిండర్లు ఎవరైతే వాడుతున్నారో కేంద్ర ప్రభుత్వం 2 రోజుల క్రితం 10% కాస్త 20% పెంచారు. 26వ తారీఖున ఒక ట్యాంకర్, ఎల్పీజీ సంబంధించిన ట్యాంకర్ మనకి విశాఖపట్నం పోర్ట్కి రాబోతుందనే సమాచారం మనకి ఆయిల్ కంపెనీస్ అందించారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల కోసం, ప్రత్యేకంగా గిరిజన ప్రాంతాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించిన 2800 కిలోలీటర్ల కిరోసిన్ అది మాకు ఆల్రెడీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఏ విధంగా ఆ ప్రాంతాల్లో మనం దీన్ని సరఫరా చేయగలుగుతామో దానిపైన మేము అధ్యయనం చేస్తున్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు మార్చి 9వ తారీఖున గ్యాస్ సరఫరా ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ కింద తీసుకొచ్చినప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒకసారి సిలిండర్ తీసుకుంటే రెండోసారి మీరు బుకింగ్ చేయడానికి 45 రోజులు కాల వ్యవధి అవసరం. పట్టణ ప్రాంతాల్లో 25 రోజుల సమయం అవసరం.
నిన్న మా లెజిస్లేచర్ పార్టీ సమావేశంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారి అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో డీలిమిటేషన్ అనేది ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చింది. గౌరవ ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన సూచన మేరకు త్వరలోనే జనసేన పార్టీలో సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసుకుని దానిపైన పూర్తి అవగాహన, అట్ ద సేమ్ టైం పార్టీ పరంగా మేము ఏ విధంగా సిద్ధమవ్వాలి, ఎటువంటి ప్రజెంటేషన్స్ చేయాలి, ఎందుకంటే గతంలో అనుభవం ఉంది కాబట్టి డీలిమిటేషన్ కమిషన్ ముందు మనం చేయాల్సిన ప్రజెంటేషన్స్, ఆ డేటా సేకరించడానికి కోసం సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయమని చెప్పారు. ప్రజలకి మరింత సేవ చేసే అవకాశం కూడా ఖచ్చితంగా దీని ద్వారా పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే ప్రజాప్రతినిధులు ఈ రోజున లక్షల సంఖ్యలో అందరికీ అందుబాటులో ఉండాలంటే కొంచెం ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి మన దేశంలో. మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేశారు. 4 పేజీల రాజీనామా లేఖను కార్యకర్తల సమావేశంలో విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడారు. రేవంత్ రెడ్డి మీద పోరాటం చేస్తానంటూ శపథం చేశారు. తనను నమ్ముకున్న అనుచరులకి పదవులు రాకపోతే పార్టీలో కొనసాగడం అవసరమా అని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వ న్యాయవాదుల నియామకంలోనూ తాను న్యాయవాదిని అయినా పట్టించుకోలేదన్నారు. గత 10 ఏళ్లలో కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను హింసించి కొట్టించిన వారిని గద్దెనెక్కిస్తే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. ఈ ప్రభుత్వం మాది అన్న ఫీలింగ్ మా వారికి లేదని, గాంధీ భవన్లో ఫిరాయింపుల ఎమ్మెల్యే ఉంటే సమావేశంలో ఎలా పాల్గొంటారన్నారు. రాహుల్ గాంధీ ఫ్యాన్స్ న్యాయాన్ని రాజ్యాంగం పట్టుకొని తిరిగితే ఇక్కడ రాజ్యాంగాన్ని అవమానపరుస్తున్నారన్నారు. నా దురదృష్టం ఏదైతున్నదో, ఇలా ఏ నాయకుడు నా ప్రజా జీవితంలో ఏదైతుందో దశాబ్దాలకెళ్ళి నాకు తోడు నిలిచి నాకు అండగా నిలిచేటువంటి వాడు ఏదైతుందో, డే లైట్ నడి బజార్లో ఏదైతుందో అతి కిరాతకంగా చంపబడ్డాడే. ఇవాళ ఇంత దారుణమైన సంఘటన ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు నా తోడు నిలిచేటువంటి వాడి జరిగితే నేను స్పందించద్దే? నేను స్పందించి ప్రొటెక్ట్ చేస్తే వీళ్ళ ముఖ్యమంత్రి గారు శాంతి భద్రతల పర్యవేక్షకుడు, నేను శాసన మండలి సభ్యుణ్ణి. ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్త అతి దారుణంగా చంపబడ్డైతే ఆ శాసన మండలి సభ్యుడికి కనీస ఓదార్పు, ఏం జీవన్ ఏం ఎట్లా జరిగింది సంఘటన, అట్లా జరిగింది, ఐఎమ్ సారీ, జరగవలసింది కాదు, ఆ కుటుంబాన్ని ఆదుకుందాం, ఆ కుటుంబానికి కనీస ఓదార్పు ప్రభుత్వంకి వెళ్ళి. నా స్థాయి ఒక ఎమ్మెల్సీ ముఖ్యమంత్రి గారితో ఓదార్పు పొందే స్థాయి కాదా నేనాది? ఇలా కుటుంబ సభ్యుని కోల్పోయినప్పుడు ఏదైతుందో నేను కనీసం ఓదార్పు కోరుకోవటం సహజం కాదా అంటున్నాను. నేను ప్రభుత్వం కొనసాగు అని చెప్పంటే నన్ను ఏ విధంగా కొనసాగమంటారే? నా కార్యకర్తల హక్కులను కాపాడలేక ఆ కుటుంబం బలైపోతే మీ సంయమనం పాటించాలి. ఏ సంయమనం పాటిస్తాను? ఆయన సంయమనం పాటించినా బెటర్ లేట్ దాన్ ఎవర్, ఏదో న్యాయం జరుగుద్ది అనుకున్నాను. పదవుల కోసం తాపత్రయం కాదు, కానీ కళ్ళ ముందట పదవుల నియామకంలో ఏదైతుందో జరుగుతున్న పరిణామాల వల్ల కార్యకర్తల కుటుంబాలు బలైపోతే, పార్టీ స్పందన లేకుంటే, ప్రభుత్వ స్పందన లేకుంటే మరి ఏ విధంగా కొనసాగడం అని చెప్పండి. ఎండోమెంట్ నియామకాలు ఒక దుబ్బరాజేశ్వర స్వామి మినహా అంది. నేను స్వయంగా న్యాయవాదినే, నాకు న్యాయవాదులతో సాన్నిహిత్యం ఉంటుంది. ప్రభుత్వ న్యాయవాదుల నియామకాలలో కూడా నా సలహా లేదు, నా సూచన లేదు, నా సంప్రదింపు లేదు. నో నాలెడ్జ్ ఎట్టా ఇలా గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా కొనసాగుతుంది గమనిస్తుందా? నిన్న టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ఏ పోలీస్ అధికార యంత్రాంగం ఇదే కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలపై నియంత్రిత పోగడలతో ఏదైతుందో ఆధిపత్యం అరాచకం చేసిన వాళ్ళని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వీళ్ళ జగిత్యాల పెట్టి అదే నిన్న టీఆర్ఎస్ వద్ద చుట్టమవుతాడు, కాంగ్రెస్ వద్ద కుర్చీ ఉండదు, వానికి ఎంట్రీ ఉండదు. ఈ ప్రభుత్వం మాది. ఏపీ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం పాలన అంటే పచ్చపత్రికల కట్టుకథలే అన్నట్టు వ్యవహరిస్తూ ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ అధికారులను వేధిస్తుందని వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి ఎమ్మెల్యే తాటిపర్తి చంద్రశేఖర్ మండిపడ్డారు. గురువారం తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ కూటమి ప్రభుత్వ అప్రజాస్వామిక విధానాలను ఎండగట్టారు. రాష్ట్రంలో నిఘా వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం అయిపోయాయి. ఒక మాజీ సీఎస్ జవహర్ రెడ్డి నెల్లూరు వెళ్లకపోయినా ఆయన ఐఏఎస్ అధికారులతో సమావేశమయ్యారని, ఎల్లో మీడియాలో వచ్చిన అబద్ధపు వార్తను పట్టుకుని నీలకంఠారెడ్డి లాంటి అధికారులను బదిలీ చేయడం అత్యంత దుర్మార్గమని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇంటెలిజెన్స్ నివేదికల కంటే ఇంటి చాడీలకే ఈ ప్రభుత్వం విలువనిస్తుందని ఆక్షేపించారు. నేను నిప్పు లాంటి నాయకుడిని చెప్పుకునేటటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ నిఘా వ్యవస్థలను కూడా నమ్మకుండా ఏ విధంగా తడబాటు పడుతున్నాడో ఒకసారి చూడండి. అసలు జరిగినటువంటి కథ ఏంటి? ఒక మాజీ ఆఫీసర్ దగ్గర పెళ్లి జరుగుతుంటే నెల్లూరుకి నీలకంఠారెడ్డి గారు వెళ్ళారు అని.
అక్కడేదో జవహర్ రెడ్డి గారితో కలిశారని, జవహర్ రెడ్డి గారు కొంతమంది ఐఏఎస్లతోటి అక్కడ మీటింగ్ పెట్టారని ఒక వండి వార్చి అల్లినటువంటి కథని, ఎల్లో మీడియాలో వచ్చినటువంటి కథని బేస్ చేసుకొని నీలకంఠారెడ్డి గారిని బదిలీ చేయడం ఏంటండి? ఎంత దుర్మార్గం ఇది! నీలకంఠారెడ్డి గారు అటెండ్ అయినటువంటి ఆ ఫంక్షన్కి జవహర్ రెడ్డి గారు అసలు వెళ్ళనే లేదు, నెల్లూరుకే వెళ్ళలేదు. వెళ్ళనటువంటి వ్యక్తి ఏ విధంగా మీటింగ్ నిర్వహిస్తారు అక్కడ? ఎందుకు అంటే ఉలిక్కి పడుతున్నారు? ఎందుకు ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థకి విలువ లేకుండా మీ ఇంటి చాడీలకే విలువెందుకు ఇస్తున్నారు? ఈరోజు రాష్ట్రంలో అనేక మంది అధికారుల మీద, ఒక పిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు కావచ్చు, పివి సునీల్ కుమార్ గారు కావచ్చు, కాంతిరాణ టాటా గారు కావచ్చు, నాయక్ గారు కావచ్చు, సంజయ్ గారు కావచ్చు, జాషువా గారు కావచ్చు, విశాల్ గున్ని గారు కావచ్చు, ఏంటి వీళ్ళు చేసినటువంటి పాపం? గత ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తే ఈ రకంగా వారి మీద దాడులు చేస్తారా? నీ ఇంటి నుంచి చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తుల వాళ్ళేమన్నా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల రక్త మాంసాలు పెట్టుబడిగా, అహర్నిశల వారి శ్రమని పెట్టుబడిగా, వారి కష్టాన్ని పెట్టుబడిగా చదివి ఉన్నతమైన ఈ దేశంలోనే అత్యున్నతమైనటువంటి స్థాయికి వాళ్ళు ఎదిగినటువంటి వారిని నీ రాజకీయ వేధింపులకు బలి చేయడం అనేది ఎంతవరకు సమంజసం? మేము కూడా చేశాం. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పరిపాలన చేశాం. మీ దగ్గర పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులకి మేము పదవులు కంటిన్యూ చేశాం తప్ప మీలాగా కక్షా రాజకీయాలు ఎక్కడా చేయలా. మేము పరిపాలన చేసినప్పుడు మీ దగ్గర పనిచేసినటువంటి వారు ఎంతమంది అధికారులకు మేము పోస్టులు ఇచ్చాం, ఎంతమంది అధికారుల్ని మేము కంటిన్యూ చేశాం. ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు మీ దగ్గర పనిచేసినటువంటి అధికారే. తిరుమలలో గోల్డ్ మైన్ సందడి నెలకొంది. ఒంటిపై సుమారు 25 కిలోల బంగారు ఆభరణాలు ధరించి వచ్చిన ఓ భక్తుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. తెలంగాణ రాజధాని హైదరాబాద్కు చెందిన వ్యాపారవేత్త సూర్య గోల్డ్ మైన్ గా ప్రసిద్ధి. శ్రీవారి ట్రస్ట్ కు విరాళం అందజేసిన అనంతరం స్వామివారిని దర్శించుకున్న ఆయన బయటకు రాగానే భక్తులు ఆయనతో ఫోటోలు, సెల్ఫీలు దిగేందుకు ఆసక్తి చూపించారు. మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రపంచం అంతా సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిని ప్రార్థించినట్లు తెలిపారు. బంగారు ఆభరణాలతో మెరిసిపోయిన గోల్డ్ మ్యాన్ తిరుమలలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ప్రసాద్ గారు మండపేట తమరు శ్రీవారి ఎదురుగా ఉన్న ప్రధాన కేంద్రం వద్ద పోటీ కుమార్ కోరుతున్నాము. ప్రసాద్ దేవి గారు రాయచోటి తమరు శ్రీవారి ఎదురుగా ఉన్న ప్రధాన కేంద్రం వద్ద పోటీ వెంకట ప్రసాద్ కోరుతున్నాము. వెంకటరమణ గారు మరియు కోరుతున్నాము. అవినాష్ ఆలయ అభివృద్ధికి అడ్డంకులు అస్సలు సహించం. ఆక్రమణదారులకు చివరి అవకాశం. యూడీకి పట్టణంలో ఆలయ అభివృద్ధి కోసం నిర్వహించిన సమావేశం ఘనంగా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆక్రమణల అంశంపై తీవ్రంగా స్పందించిన నాయకులు ఆక్రమణలు చేసిన వారు సమావేశానికి గైర్హాజరు కావడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వారికి ఇది చివరి అవకాశమని, త్వరలో మరో సమావేశం ఏర్పాటు చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ఆ సమావేశానికి హాజరు కాకపోతే ఎలాంటి రాశి లేకుండా జేసీబీ యంత్రాలతో ఆక్రమణలు తొలగిస్తామని హెచ్చరించారు. ఈ సందర్భంగా మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి కఠినంగా స్పందిస్తూ ఆలయ అభివృద్ధిలో ఎటువంటి అడ్డంకులను సహించబోమని స్పష్టం చేశారు. మీటింగ్ పెడితే ఎవరికి బాధ్యత లేనట్టుంది. సరే, నేను బాధ్యత తీసుకున్నా.
కష్టమైన నిష్ఠూరమైన పర్వాలా, లేదా సంపుదామంటే సంపించుకోవడానికి కూడా రెడీ ఉన్నా, నా పట్టు వదలను. జాగ్రత్త పడండి. ఈ ఇల్లు కట్టుకున్న వాళ్ళు అది మటుకు అది కోడేరు ఎంతనే పుష్కరిణి ఎవరి చేత తరం కాదు. ఏమనుకుంటున్నారు? నేను ఈయన రూల్ నేర్చుకున్నా. పుష్కరిణి అంటే ఏమి? బావి యొక్క ప్రతి ఫంక్షన్ కి అక్కడ పోయి శుభ్రం చేసుకొని పుష్కరిణి ఎట్లా మీరు రిజిస్టర్ చేయించుకుంటారా? చెల్లుతుందా? ఎట్లా చెల్లుతుంది? మాకు తెలిసి ఏమి చెల్లుతుందో ఏమి లేదు కూడా అన్ని తీసుకుని పెట్టుకున్నా. నేను ఎవరికి శత్రువు కాదు. దయచేసి మీ ఊరు బాగుపడాలి. ఎంత సార్ ఈ ఊర్లో పాపులేషన్? 25,000లో ఒక 100 మంది ఏమన్నా అనుభవిస్తున్నారేమో, అంతకన్నా ఎక్కువ అనుభవించడంలా మనమందరం నష్టపోతున్నాం. పాపులేషన్ తక్కువ. మాకు 36 సంవత్సరాలు చేసినారు. మాకు మేలులే, వచ్చిన అందరికి ఇవ్వచ్చు. ఎట్లా వీళ్ళకి మళ్ళీ 2,000 ఇవ్వద్దు. కోర్టుకి నోటీసులు ఇచ్చినారు. ఎన్విరాన్మెంట్ ల్యాండ్ కానీ, రివర్ బెడ్ లో ఉండే ల్యాండ్లు కానీ, రికార్డుగా లేని భూములు హైకోర్టు కాదు, అదేం ఏం కోర్టురా కాదు, కర్నూలు లోక్ అదాలత్లో నోటీస్ ఇచ్చినారు. నేను పార్క్ చేసిన దానికి కూడా నోటీస్ ఇచ్చినారు. అక్కడ వేలకు మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి. లాయర్లు ఉన్నారు, నోటీస్ ఇచ్చినారు. ఇప్పుడే కొత్త మన జాయింట్ కలెక్టర్ గారు వచ్చారు కొత్తగా. ఆయన ఒకటేసారి నా మున్సిపాలిటీకి నోటీస్ ఇచ్చారు, ఇరుక్కొట్టు పరగొట్టు తినకొట్టని. ముందు ఎంఆర్ఓ గారు పెట్టాడు, మీకు వెనకలు కావాలంటే మా ప్రొక్లైన్లో అవన్నీ ఇద్దామని మేము పెట్టినాం. తప్పదు, పోతారా పోటీ కొట్టుకు. నేనే వద్దన్నా. కోర్టును అతిక్రమించి చేయాలంటుంటారు. ఆల్రెడీ 105 రోజులు జైలు దిగులు వచ్చింది. బాగుంటుంది జైల్లో కూడా. అంటే బయట దిగులు ఉండకూడదు. బయట దిగులు ఉంటే తడకలేరులో లోపల. నాకేం బయట దిగులు లేదు. ఎంతసేపు తాడిపత్రి కాన్స్టిట్యూన్సీ దిగులు. ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.